Ассаламу алейкум варахматуллахи баракату. Это у меня вторая часть. Комментарий к интервью, данному Исакадзоем и Макшали Путибоевым, Гарукоеву Дауду и его соратникам из альтернативного парламента. Интервью это было приурочено к 15 сентября, к дню провозглашения 30 лет Республики Ингушетия через декларацию в 1991 году. Чтобы сейчас не затягивать с вступлением, я поставлю видео, где Гарукоев Дауд задаст вопрос Исакадзоеву. И после прослушав ответ, я постараюсь дополнить ответ Исакадзоева, так как есть материалы, которые я хотел бы осветить, и мысль, изложить кое-какую мысль. Ну и также в прошлой части мы по сути разобрали, второй съезд ингушского народа упомянули, и также 1990 год. Наверное, нам придется иногда возвращаться к тем датам, а в целом я хотел бы здесь в большей части постараться разобрать 91-й. Но начнем мы, наверное, не с этого, так как вопрос будет чутка о другом, ближе к делу. Поехали. إذا تخاطر درس هانت إز بولخ واش يق شوق ميز مو ديبوتات عشرة دقيقة جبريك حتى قول بيع جنح حتى بوج لير خمي حم خلديزي يدي ضاق عندي повестка дня и значимо خليجمي повестка дня وين خمو خل ما الخلبو عمل دي حنا دقة هيك مش مستجي سقيتم بي يرحلي ديز يعني يبغى حد دوزو دي اوت دي دقه دي سقيتم زرشيني دي هون سبويسك دي مش دقيش هون دي حاول دي نساعد هون شو نيس خوي برنامج تشيل حيوان جدز اللي تعم قولي محمد عطني ايه قاعد يا تسجل ضد اللي حد هذا دي نقص شوي بتشعطي حقيقي بتشعطي حقيقي في يتعقد ياك ادوات فلسر يديها ادوات فلسر ادوات اخ تنبوش زعما شوخة ناخ كيس عدابة بتشي ويتاهم خيط رجعان تاهم ودلش خدي خاصه جا أنزهم نز نعم بس تعقد ياك ادوات فلسر ديها واور كيت اشتباه بيتي أخ برنامج قم ندي شواسية قم حقت ندي زوجية قم إنه شيء كورش خلبي زوجية تكيش ثم حاضين ده إيدي يرز إيد نجت وأفترض بخليه يعني سبقنا هذشت بلد يعني إهتداس أخ أسبوع خمسة أزياء شو يعني نوش شوي بشرب حقيقي هذا يشربها وسعدت زداد دوسك خير غلغة من أول شو خير سعدت زداد دوس لا ساقد نيسوي أرجنيزاتي وعشا يلر بخيلة شو سنتيابريه إزرية إسباعي يزدك بارشر سهاد أجر هذا دول شانه في أفتنو بخليه زكية في بريجر دي ريون في يوكشير زكية اسهم غلط عشان داعش دلات يساعد تلاس ده دي الحمد لله دي ده كمان دعاء دعت كي يخرج جاسر أفتنو بيقدر يدخل جاسر سلسلة سكيجر ما هم خد دعت ولا شيء وشو أسوار اشتكي خبر ناخذ وين خد وين مش خد أفتنو بالليل أي شيء سيكش الناس يجي بريز يجي لا تروح حيبة بيهم يعتقد إيكونومي ذكر يعني إيكونومي صحيح هذا ما بغى شو والله صحيح يعني زيوس لا سبقنا لا دوت لا خيط ورسات إزديش بول حبي عشان ناخد قيتر ناخد نيس قيتر
خدا دوست خبر خدا ویندی خود داغ همش خود دادش عشان يقدر وخلي عشان ده شو داد از آسر خلق خود مس خیامک خلق خیامک خطر توتر خیامک بيت عاد وصل خیامک شو بقدر والله لا خود الخبي اخ شيء دقيق لا يتنقص اسهم لا والله لا قيد نو بوق بيتك بشتري هاد حاجه باي يزدير ديبوتات أوتوبوس تش خوش بيع في باي يزدير تخبع قرقر تقول ديبوتات ايش تخبع ديبوتات أوتوبوس خوش بيع موسكي بقى ملاش أورجانيزاسيون باشتر يعني اسمه يا ناخ تيشابر هذا واحد تيشابر بيدسر واحد يوم تفاش ماشينش يسر سيرش يسر وزي طبعا ده ما لغات دوتسجلر سوالش دي هون فيرتال يطلع بيش ده وقت كبت ديز باش دي سال يا سو بس حي الحاجة دي هون سايت اش حليت لا تسال تخوت فيرتال تاع موت جاسر فيرتال تاع يوم موت بيشم توك بشي سن قامش بدي ما استسفال إذا كم وزني هون ديتا خبر جزء جديد صهان تسافر وهم بوي صهان لا اسهم ازلي اقدر نحن سايد هذا دهدي ساعة داخل تاع بيق منو ديان الله عمس بيق منو يبقى شاطي حق ولا كوش كلش غرتش تسجل غرتش يرداش أغيير يبقى شاطي يوم هم حد يسخر دي الله يسخر مسبول شو قال شو مع شو ديشا شو سديشا شو أجي كرتي در سوفخت يالشو هنس عاد متر مية يسي دوغ ديش يحت عاد دوغ ديش يحت عاد دوغ دي اسرع خندر خبده كوخول سوخول أيوه يا ناخ يا أساس كل قاتل بسر در دوغ ديش يحت تبقى تسمتك إذا كهتايش حيك أعتبر خطوة الشرطيش تايش سين خيطر يا خاص سم حيق وداتر ekonomist is dik aan doen. Zoals شرع دي هنا أبشيس نبغى يلا يفعل وهيك يا الله هي مو حبر شيء اسمه بك حياة وصل ليش وهيك يا الله حمر دي هنا إطلاق الله حمر إطلاق دي الواحد يدعق مش ده جنو Дальше, والله عيسى فاداس تقرقوا يداودوا يعني شغلات إحنا هو إطلاق но цыганца версия Адлаялчи то, что вот, когда представляют Ису Кадзоева и от силы говорят общественный деятель, в большей части его заслуга считается перед народом это то, что писатель. С чем я в корне не согласен. Это вот просто вдумайтесь в то, что он сейчас рассказывал. Те события в тот период, когда люди не верят, Айдавал Хаяхаш, Ермариева Яхаш, Дулдиева Яхаш. Это 88-89 год, когда они собрали 62 тысячи подписей. Я за создание Ингушской АССР. Про делегацию, которую отправили в Москву, это уже чуть позже было. Это уже после второго съезда. Там уже как-то... Но вот именно даже создание, вот, организация, проведение, инициатива, вот этот съезд даже говорит о многом. На мой взгляд, из 100% что можно было сделать, из 100%, 150% из-за салят. Из-за цингуна мелача. Но это
последнему тезису. А если исходить из первого, где вопрос задал Дауд, спросив его, это вот эта декларация, как я понимаю, там говорилось именно 11 сентября. Вот как вы подошли к этой декларации у вас? Это при создании ИСХО вот эта идея была, или же это была необходимость, которая в тот период? Для начала я тут ставил бы ролик Исы Кадзоева, где, когда я у него зачитывал непризнанную элиту ингушей, он там сказал очень такую для меня важную вещь. Обычно так бывает, что даже просто получить какой-то ответ, надо вначале сформулировать вопрос правильно. И вот Иса, он и сформулировал, и ответил. Давайте послушаем. Наш шейгер дуара хадидизи Иса. Så fortsätter alltså. Hans زي تهيرشتر مخبعني استصدنا اسهم خللت حتى دالت غلغاي قمن إلي غلغاي قمن ديكابو ناخ عدف إلي توالت إلي تا سق إيل خنيات وقمن قاري مفدتين هارور شي كوار وي واش شان دقت خزاق قد غلغا مر كون آل وياخش هارور شي ولش تصالخر بخبرت دياخكا تسهم دي تسحق إيل خنيات ناخ باشات وخ إيل خنيات از ياخون اسبيغات بيغا اسبيغ يخاش خان خيترقا دي باشوش تخيس دي خاتوي دا حدي خاتوي غلغا يقمن نقاسن اخديا استنج بورما بوستما ليحش اشتي بخد ما بات خلاي سبق تسان دخل بيانيس على مهتي البحقن تسان دخل بيانيس حد بيعكا قشعر حد بيعكا خير برش خنب قناح من الباج والله شاشت مخوشن بيش قوسش كشت قوسش لا تجيقي قوسش يح قوسش دائما وي اشت قوتر لا حد يحكي تاهنا خيتر قاحا از وي تاهن وشدوتش دا همدي نوعا حيديشر حي ورقل قاچا سنلرد تردوت هارني ششي لرد ششي قيتم لي أبرزان لرد نو أما هارز أها يهم تهم حدر سنخيت شاشت خوش تيبار مثلا هارز أها نخ بول بنب إيلي بول بنش وي فديديز ألشة وي هنزولسة وي إليتز إخدات داون موسكو ياش كريمليه تيجي باش حاجه دولج نخبه خاتسان في $8 فت وقون جغير جير اجوا اي وقون ستالنا دخيش سن دق دوا وفا كاشاش خن يوهيرز دوخ كير يا خطودي تسين دق دوا ها ديفكي بيانو ستالين ديفكي بيانو كلاسني انغوشيتي دقي دادر وقون تشكل حدك элиты дайман изяхаш вейтешер. Эта запись была сделана год с лишним назад. Из часового вот этой записи, не единожды просматривая его, вот этот момент мне сам больше запомнился и над чем я больше всего думал. Во-первых, вот эта мысль, которую он там озвучил, и проблем ханьецери, камхан, хават, худацер, ягр, это говорит вот эта идея. Именно идея вернуть цель, она обуславливается идеей. Подразумевает, то есть, идею. Идея ханьецери, что кам хамята дадацери, или хамята ягяцери. Вот этот ответ
Иса давал на мой вопрос, Камбехкидей. А тут я долго думаю, все-таки на своем остался, а именно, если подумать, взять все вот эти, будь то революции, вот, где появлялись национальные лидеры, все вот это, оно всегда было обусловлено запросом снизу. Именно запросом снизу. Просто те элиты, они как-то формулировали более, формировали эту мысль, придавали ей какие-то грани. Но если взять еще раз, будь то Наполеон, то тот же Гитлер, Ленин, Вашингтон, все вот эти истории, они предшествовали именно тому, что в тот период именно масса, она уже была готова. Там происходили какие-то движения. Потребность была в изменениях, скажем так даже. Единственный лидер, который знает история, это пророк Мухаммад, саллаллаху ассалям, который ровным счетом из ничего создал мощное движение, благодаря которому мы сегодня и являемся мусульманами. Вот в тот период курайшиты, у них не было там никаких запросов, что надо что-то менять. Они спокойно жили себе, не было никаких ни гражданских, ни социальных, никаких катаклизмов, ничего. Там была обычная жизнь, которая происходила, протекала вдали от больших цивилизаций, умеренно вдали, среди пустыни, и запроса так такового не было. Именно пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, именно он совершил эту революцию тогда. Это так же, как вчерашнее, что не Дудаев избрал этот путь, а его избрали. Таких прецедентов просто больше нету. И вот эти проблемы, которые они встают, вот это и показывает, что у нас была проблема, то есть какой-то кризис, можно так сказать, и пришлось как-то действовать. Вот эта идея Камхан, да, утверждателя, когда Иса сказал, меня это шокировало, если честно. То есть, решая какие-то проблемы, от этого появляется, через это вырабатывается идея определенная, и на основе этого начинает образовываться нация, национальная идея. Без национальной идеи нету нации. Но это я так, чуть-чуть пофилософствовал. Ладно, мысли дурака. На то и спишем. А вот если вернуться к словам Исы, когда он говорит, если бы не было бы пригород район проблем ханец ре элиты же укаман или гиатстар куания. То есть не было вот этого национального движения. Тут также, отвечая на вопрос Дауда, то есть дополняя ответ Исы, что когда у них зародилась вот эта мысль, изначально она была заложена, не сходится, или же после, именно в преддверии ГКЧП и после ГКЧП, то тут налицо тот факт, что вот если словами Исы ответить, у нас стояла проблема пригородного района. Если бы не было бы этой проблемы, как Иса говорит, никто и не верил, что можно воссоздать республику. То есть именно вот эта проблема заставила как-то ее решить. И если анализировать ту ситуацию, то мы видим, что в 1977 году
провозглашается политика гласности и становятся актуальными темы сталинской репрессии. Это цитаты из статей Ужахова «Национальное движение», ингушское национальное движение. Также далее в этой же статье говорится про 1988 год. А именно то, что было собрано около 8 тысяч подписей и отправлено в Москву с заявлением за создание ингушской автономии. Но 8 тысяч человек — это не народ. Это не волеизъявление народа. И посему проводится этим и обусловлен именно вот этот второй съезд ингушского народа. Именно на проблеме пригородного района. То есть встает вопрос, каким путем, как. И вот тут, вот если возьмем книгу «Второй съезд ингушского народа», на 207 странице тут итоговые документы. Резолюция второго съезда ингушского народа. И вот на 209 странице мы читаем: на сегодняшний день самая главная, самая серьезная проблема ингушского народа — это восстановление, не создание, а именно восстановление его автономии. Дальше съезд постановляет просить Верховный Совет СССР и Верховный Совет РСФСР, съезд народных депутатов СССР, пленум ЦК КПСС по межнациональным отношениям дать политическую оценку депортации ингушского народа и всех репрессивных народов СССР. Дальше тут говорится: просить ЦК КПСС, Верховный Совет СССР, Второй съезд народных депутатов СССР решить вопрос восстановления автономии ингушского народа в ее исконно-исторических границах. Дальше. На странице 212 тут есть обращение Второго съезда ингушского народа пленуму ЦК КПСС по межнациональным отношениям. И вот в этом обращении тут говорится: на протяжении десятилетий в стране коверкались судьбы многих народов. И дальше: в печальном ряду этих народов стоит ингушский народ. И вот чем это было обусловлено для ингушей, для нас? Ликвидация ингушской автономии в 1934 году. Ссылка в 1944 году и только частичное восстановление государственности Ингушетии. И в самом конце, в заключении, тут говорится: только восстановление нашей автономии в форме ингушской автономии, автономной Советской Социалистической Республики в составе Российской Федерации с административным центром в правобережной части города Орджоникидзе. Тут упоминается в этой резолюции закон реабилитации, но и с территориальным восстановлением, но он идет под пунктом Г. И вот далее, если взять Ингушский вестник, то, который вчера я показывал, он за номером 1, февраль 90-го года, то тут есть письмо председателю Верховного Совета СССР Горбачеву, где в конце пишется: исходя из вышеизложенного, считаем необходимым: первое, признать незаконным антиконституционным факт упразднения ингушской государственности; второе, ускорить рассмотрение и решение вопроса о восстановлении ингушской автономии и создании ингушской автономной Советской Социалистической Республики в составе РСФСР. За подписью народный депутат СССР Фаргиев и Дарсигов. Зачем я все это показываю? Тем самым я просто хочу сказать, что со второго съезда, или даже с 1988 года, единственным механизмом вернуть пригородный район это был метод, лишь восстановив ингушскую автономию. То есть в понимании людей вернуть пригородный район и восстановить ингушскую автономию — это было одно и то же. То есть все говорили восстановить.
Не вернуть, а восстановить. И это было до принятия декларации суверенитета Чечено-Ингушской республики. К примеру, подтверждение вот того, что я говорю, а вот в конце сейчас покажу два ролика. Это где Завгаева говорит, это все 90-й год. И также Бембулат Богатырев. Но вот после принятия декларации происходит и разность путей. Именно он обуславливается тем, что неисходовцы пытаются создать республику, так сказать, здесь и сейчас, и тем самым, то есть они не то чтобы придерживаются первоначального пути, а по мере продвижения по этому пути как бы наращивают не то чтобы давление, а развивают эту мысль всяческими методами, пробуют, как мы видим, пишут письма председателю, потом стараются созвать райсоветы, потом уже чрезвычайный съезд, потом исполком народных депутатов. То есть, как говорил Исаев, вначале люди не верили, потом потихоньку начинали доверять, и то, что 400 депутатов делегацию направили в Москву, тоже говорило о том, что они проделали реально колоссальную работу для этого. А оргкомитет же выбрал такой выжидательный метод, называя его парламентским, что через закон о реабилитации вначале подписал вот эту декларацию, и, как я вчера говорил, в момент подписания этой декларации проходил второй съезд Верховного Совета РСФСР, и там отложили на третью сессию, где в третьей сессии приняли этот закон о реабилитации. То есть они формулировали это тем, что для начала надо вернуть Плигин район в ЧССР, а потом уже через референдум объявлять ингушскую автономию. Давайте посмотрим два этих ролика, а потом уже я вам покажу конкретно подтверждение своих слов, что именно после декларации произошел вот этот конкретный раскол ингушской среды, среди ингушских элит. Проблема, которая сегодня собралась здесь, нас с вами, она известна Верховному Совету СССР, РСФСР, правительству Российской Федерации и Центральному комитету. Эта проблема в том виде, в каком она поднималась на втором и третьем съезде ингушского народа, вот в таком виде доведена до названных органов. У меня вчера утром состоялся разговор с секретарем Центрального комитета партии товарищем Геренко Андреем Николаевичем. Разговор шел как раз касательно ингушской автономии. Я ему доложил обстановку. Те требования, которые высказываются на встречах, на собраниях, на митингах, на съездах. И у нас с ним есть договоренность послезавтра, 9 марта в 11 часов дня о встрече в Центральном комитете партии. Он ждет, и мы с ним встречаемся для обсуждения этой проблемы, для того, чтобы дальше продвинуть этот вопрос. У ингушей один вопрос на повестке дня — восстановление Ингушской автономной республики, упраздненной по воле Сталина и его ближайшего окружения. Никакого другого вопроса в ближайшее время ингуши не ставят, и до тех пор, пока этот вопрос не будет решен центральными органами, мы будем настаивать на это самым категорическим и решительным образом. Так, в ролике Завгаев говорит второй и третий съезд. Третий съезд, наверное, вот этот чрезвычайный съезд, он говорит, который не сходится, провели, может, вот этот, или он так слово это сказал. Но это явно
90-й год, потому что, если кто загуглит, найдет в Ютубе. Он там говорит про Власова. Это тоже 90-й год, однозначно. Дальше, давайте, как я говорил, на тему декларации, я вам сейчас покажу газету «Волгай-Дождь», «Ингушское слово» от января 91 года, где была статья Людмилы Леонтьева «Московские новости». Здесь говорится: сессия Назрановского районного совета Чечено-Ингушетии приняла решение о созыве чрезвычайного съезда ингушского народа, на котором планируется провозгласить самостоятельную Ингушскую республику. Это событие еще более запутало ситуацию в республике. Не так давно Чечено-Ингушетия приняла декларацию о государственном суверенитете. Беслан Костоев: попытка провозгласить суверенитет несуществующей Ингушской республики – это грубая профанация наших национальных интересов, идущая от волны новых партапратчиков, среди которых есть и работники Чечено-Ингушского республиканского комитета КПСС, считает заместитель председателя оргкомитета Ингушского движения Беслан Костоев. Ну, суверенно, наверное, приняли как обычно. Независимое, хотя надо понять, что там было, но не суть. Суть в том, что также здесь есть: а что за декларация? И здесь это статья Федора Павловича Бокова. Тут он пишет: декларация о государственном суверенитете Чечено-Ингушетии республика принята на неочередном 4-й сессии Верховного Совета 27 ноября 1990 года. Несомненно, является значительным шагом на пути развития чечено-ингушской государственности, дальнейший рост национального самосознания чеченского и ингушского народов, возрождение их духовности. Дальше здесь также говорится: нельзя не отметить также провозглашение в декларации справедливости требования ингушского народа о восстановлении национальной государственности и необходимости возвращения ингушскому народу и его историческую родину. Верховный Совет Республики счел возможным даже заявить о том, что союзный договор будет подписан Чечено-Ингушской республикой только после решения вопроса о возвращении отторгнутых территорий Ингушетии. Это заявление глубоко политического смысла. Это значительный шаг по пути восстановления суверенитета Ингушетии. Хотя тут тоже говорится о суверенитете, но ему никто, наверное, не возразил. Так вот, тут мы видим, что оргкомитет, по сути, принял положительно сей факт, и посему в газете «Даймовк» номер 11 1991 года статья «Для народа» значит под контроль народа говорится: последнее послужило поводом, приманкой для политической колебания части наших депутатов и для остальных, и орудием претворения декларации в жизнь. Вот почему статья 17 была дополнена. Чечено-Ингушская республика подтверждает справедливое требование ингушского народа на восстановление национальной государственности. Дальше тут неисходовцы возражают: меняется ли положение ингушей от того, что кто-то на каком-то уровне подтверждает наши требования? И что это дает нашему народу? Ниже в этой статье сказано: союзный договор будет подписан Чечено-Ингушской республикой после решения вопроса возврата отторгнутых территорий Ингушетии. Далее идет также возражение. Во-первых, решение вопроса может быть и положительным, и отрицательным. Тем самым мы видим, что неоднозначно воспринимается вот эта декларация, по сути, ровно параллельно, на двух полюсах находится. И вот читая вот эту статью «Для народа» значит под контроль народа, у меня сложилась аналогия с
с этим муниципальным образованием. Вот такая же вставка, когда каждое слово имеет значение и может трактоваться и так, и так. Не думал я, что ролик получится настолько длинным опять. То есть вопрос, который задал Дауд, Исе, все-таки оказался такой сложным. Именно чтобы, наверное, это обусловлено тем, что за эти 30 лет, как я вчера говорил, мы до невозможности упростили саму ту идею и то, как этого добились. По сути, сегодняшний ролик, можно сказать, можно было бы отнести ответом, когда один из общественных деятелей Дагестана высказался насчет образования республики. Тут налицо видно, что, то есть, это не было случайным. Были попытки, да, какие-то факторы, они по-любому способствуют или противодействуют, облегчают или усложняют, но если исходить бы из того, что не хотели создания республики до возврата к Ригну району, то, конечно же, это однозначно было стечением обстоятельств, случайностью. Так можно даже охарактеризовать. А вот тут налицо, что стремились создать. Это нельзя сказать случайностью, это как минимум по-другому характеризуется. Я думаю, на этом я этот ролик завершу. А дальше там будет еще один вопрос от Дауда, Исе и Макшери Путибоеву. На него, я думаю, уже, если не завтра, то на днях постараюсь записать. А также разберем 91 год, уже мы подошли к 91-му, вот. Где именно ситуация начинается раскручиваться с приездом Ельцина. До приезда Ельцина все как-то улегло, было более-менее в одном русле. Это в связи с тем, что все-таки на рассмотрение был принят закон о реабилитации, его поручили уже комиссиям. В документе указан один из составителей этого документа Ибрагим Костоев, он же неисхоевец, и, как пишет Бимбулат Богатырев, что в это время неисхоевцы на редкость не были активными. Ну, оргкомитет, он, как я говорю, он изначально был нацелен на через парламент провести. Так что до новых встреч. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.